नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर यही भिडियोटी आपणक पाई बहुत खास लागिपारे। आजिर यही वीडियो माध्यम मु आपणकु जणाइबाकु चाहुअछि जे बुधवार बा मकर संक्रांति दिन आपण दीप तले रखी दियंतु एही गोटिए जिनिस, ताहाले आपण देखिबे राताराति कोटिपति होइजिबे। आउ आपण जहाठु भी किछि ऋण करज करिथिबे ताहा मध्य 100% समाधान होई पारिबो। तो सांग माने एही भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु। आउ भिडियोटी भल लागिले मते कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चय कमेंट करंतु। बंधुगण, आपण एहाकु भूल बुझंतु कि ठीक बुझंतु, किंतु एहा एक रामबाण सत्य अटे। आउ एहाकु नेई राम मध्य तांकर परीक्षा रे लगाई थिले, आ से मध्य सक्सेस होई पारिले। तो कथारे अछि, जेउ माने निजर कर्म पछरे आगेई चलती सेमाने तांकर जीवन रे केबे मध्य एक भूल बाटकु जिबार आशा खोजी न थांती। तो सांग माने सेही बा दीप तले कौन रखीदेले आपण राताराति कोटिपति होई जिबे। तो ताकू एही वीडियो रे मु जणाइबाकू चाहुअछि। आ ता पूर्वरु मु आपणकू कही रखुछि जे एहा एक सत्य कहानी अटे। जदि आपणकू अविश्वास लागुअछि तेबे आपण निश्चय गोटिए थर परीक्षा करी देखिबे, आउ मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। आउ जदि एही भिडियोटी मो पाई भूल होई पारे तेबे हुए तो मु आपणकू क्षमा प्रार्थना करी पारिबी। तो चलंतु आउ डेरी न करी आरंभ करिबा। तो सांग माने अधिकांश लोक एही समाज रे अछंती जेउ माने कि परिश्रम करंती नाही। सेमाने खाली भावंती जे आमे बसी रही कि किपरि आम पाखकू टंका आसी जाऊ, किंतु सेमाने एहा जानी पारंती नाही जे एहार मध्य बहुत गुड़ाए उपाय अछि। एही उपाय को सेमाने तांको जीवन रे थरे निश्चय पालन करिबा निहाती जरूरी अटे। तो सांग माने आपण भी मने रखिबा उचित अटे जे आपण जेउ भी कार्य करूछंती सेठारे काहाकू मध्य कुहंतु नाही। से खेल हेउ किंबा कौनसी एक कार्य हेउ, आपण सेही कार्य धीर स्थिर करंतु। आउ सेही कार्य रे आपण सफलता लाभ कला परे ही आपण गोटिए लोक को कहिबे, नचेत से आपणकू बहुत अपमानित मध्य करिपारे। तेणु एही समाज रे लोक मानंकु चिन्हिबा बहुत असंभव होई पड़ी थाए। तो चलंतु एहार सठिक उपायटी मु आपणकू जणाइबी। तो प्रथम रे हेउछि, आपण किछि दीप आनी सेथिरे महमबती को गुंड गुंड करी पकाई दियंतु। आउ तापरे सेथिरे किछि सोरिष तेल बा राशि तेल पकाई दियंतु। आउ तापरे एक सफा कागज जहाँकि सेथिरे किछि भी लेखा होई नथिबो। तो सेथिरे किछि लेखा हेले ताहा आपणकर काम देबो नाही। तेणु करी आपण सफा कागज आणंतु, आउ सेही दीप उपरे घोड़ाई दियंतु। आ ताकू नेई एक बरगछ तले
ରଖିକି ସେଠାରେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 21 ଥର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛମୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ତୋର ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର କେତେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସମାଜରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ କରି ବା ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପଛରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ତାର ଗୋଡ଼ ଝିକି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ନିଜର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି କୋଟିପତି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ସେହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶତ୍ରୁତା ପାଲଟିଛି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମେ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲ। ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପାୟ ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେପରିକି କଥାରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କାହାକୁ ବି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଆମର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ପଥ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପଥ ହେଉ, ଆପଣ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପଥଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଶୁଭମୟ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ହିଁ ସେ କହିଦେବ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ଉପାୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜାଲରୁ ମଧ୍ୟ
ଅତି ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଭଲ ଉପାୟ। ତ ଖରାପ ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଖରାପ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହା କରିବା ଫଳରେ ବା ଏହି ଉପାୟ ଯାହାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିସାରିଛି। ତ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିଲା ଦ୍ୱାରା କାହାର ନଜର ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେହି ନଜର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ବନ୍ଧନ କରିଦିଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ଆଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନା ଆପଣ ସେଠାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ନା ସେଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବେ, ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କାହାର ନଜର ଯେମିତି ନ ଲାଗୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ଏକ କାଗଜ ତଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଦୀପଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେହି ଦୀପଟି ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କହିଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ସେହି କାମଟି କରିଲା ବେଳେ ବା ସେହି ଉପାୟଟି କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଠାରୁ ସତର୍କ ହୋଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଭଲ ଉପାୟ ଆଉ ଖରାପ ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।